Good morning. I think we have discussed the method to solve this problem. कुठपर्यंत आलं त्याच्यामध्ये सांगा खालचं डिस्कशन. कॅल्क्युलेशन माझ्या मते राहिले त्याच्यामधले बरोबर ना. हाऊ टू सॉल्व हे डिस्कस झालंय. Yes sir. Okay, so for such problems, what are the steps? Resolve both the forces. Is it correct? And Yes, sir. resolve Yes, the numerical and equate the horizontal components, equate the vertical components. So with this, tell me what is the first step you are going to do? पहिल्यांदा काय find out करणार? Summation fx and summation of y. Okay, so point number 1. Summation fx. Summation fx when you are calculating, कोणते forces घेणार तुम्ही? Given forces. Only given forces. So out of this 15 Newton is horizontal. The vertical component नसेल and for the force of P, vertical component will be like this, horizontal component will be like this, and we consider that P makes an angle theta with the horizontal. म्हणजेच हा component कुठला झाला? P into Theta. cos theta आणि vertical component असेल P sin into sin theta. हे दोन component झाले इचे. 15 Newton itself is horizontal. त्याचा vertical component 0 असेल. So with this R याच्यामध्ये कन्सिडर करणार आहे का तुम्ही? No. No sir. कारण तो रिझल्टंट आहे. गिवन फोर्सेस घेणार आहे आपण P and 15 Newton. So with this tell me summation fx formula. 15 plus p cos theta. 15 plus P cos into cos theta. कोण झाला summation fx. Then summation fy. 0 plus 0 p plus sin. P sin theta. 15 न्यूटनचं वर्टिकल कंपोनंट असेल 0 बरोबर आहे. Yes sir. आणि साइन थिटा हा कसा आहे अपवर्ड आहे. देअर साइन कन्व्हेन्शन नंतर काय घेणार पॉझिटिव्ह P into sin theta. So at this step we have found out summation fx and summation fy. Okay, then given forces resolve केले बरोबर आहे. Then resolve resultant R. आता resolve म्हणजे horizontal आणि vertical हे आपण गृहीत धरतोय. ठीक आहे. तर रिझल्टंटचा x component डायरेक्टली लिहिताना समजतंय ना? Yes. Yes, sir. Summation fx. नाही पहिल्यांदा बाय फॉर्म्युला सांगा ना. त्याचं रिझोल्युशन तुम्ही किती घेताय? 20 60 बरोबर आहे का? Cos 20 60. cos 60. किंवा असं लिहूया R into sin अल्फा बरोबर आहे का? Sir r a cos alpha. Cos alpha in ओके परतच लिहायला लागते दिसतंय. सगळंच इरेज होतं वर लिहिल्यावर. ठीक रिझॉल्व रिझल्टंट R. Rx equal to तर R 20 हे cos. त्याचं नोटेशन आहे. अल्फा हे त्याचं इन्क्लिनेशन आहे. हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट आपण हॉरिझॉन्टल ची इन्क्लिनेशन आहे त्यामुळे कॉस घेतो.
correct, r into cos of alpha. बरोबर आहे, which is also equal to, तर r चं मॅग्निट्यूड आहे 20 इंटू काय सांगा, cos 60. cos of 60. Call this as equation 3. Okay, then vertical component of r, आपण म्हणूया ry is equal to r into Sin sin of alpha. नोटेशन काय आहे फारसं मॅटर करत नाही. मॅग्निट्यूड ऑफ r is 20 into sin 60. 60. म्यूट करा जर पाठीमागे डिस्टर्बन्स असेल तर. ठीक आहे, देन म्हणजे बघा स्टेप नंबर 1 मध्ये आपण काय केलं, Resolve. गिवन फोर्सेस ना रिझॉल्व केलं. बरोबर. नेक्स्ट Step number 1, we have resolved the given forces. Step number 2, we have resolved the resultant. Now tell me step number 3. Rx is equal to Summation fx is equal to Step Rx. number 3, Summation fx is equal compare horizontal and vertical components with the respective components of the resultant. Resultant चे horizontal vertical component आणि सर्व प्रोसेस चे horizontal vertical component एकमेकांशी रिस्पेक्टिव्हली कंपेअर करा. म्हणजेच काय, पॉइंट नंबर काय, पॉइंट नंबर 3 ला परत नंबरिंग करायची गरज नाही. पहिल्यांदा मग काय करणार, summation fx is equal to RX Rx. is equal to Rx. Put up the values now. Summation fx equal to Rx. Summation fx ची काय व्हॅल्यू आहे, 20 cos 15. 60. 15 plus p cos theta. Summation fx आधी ठेव ना, लेफ्ट हँड साइड. 15 Yes. plus p into Cos theta. cos theta is equal to Rx किती आहे, 20 into cos 60. cos of 60. कंपेअर केलं यापैकी बघा 15 प्लस टी पण अननोन आहे, थीटा पण अननोन आहे, बरोबर ना. Yes. सांगा 20 cos 60 किती व्हॅल्यू येते, cos 60 मध्ये sin 30 म्हणजे हे 10 येईल, बरोबर आहे का. Yes, sir. कारण आपल्याला मिळतं p into cos theta is equal to Minus. -5. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. त्याला इक्वेशन 5 म्हणूया. ठीक आहे, म्हणजे आता p cos theta हे आपल्याला मिळालं सध्या. ठीक आहे, नेक्स्ट हॉरिझॉन्टल कंपोनंटची कंपॅरिझन झाली, कोणाची, गिव्हन फोर्सेस आणि रिझल्टंट. सिमिलरली आता काय कंपेअर करणार, Summation fy समेशन fy इज इक्वल टू R. ry. समेशन fy ची व्हॅल्यू पुट करा, p इंटू साइन थिटा. घाबरला आपल्याला जमते म्हणून नाही, एक झिरो झाली. p साइन थिटा इज इक्वल टू ry किती हो, 20 sin sin of 60.
ठीक आहे, याच्यानं डायरेक्टली मिळेल P इंटू साइन थिटा इज इक्वल टू 17 पॉईंट काय तर येईल 17.32. 17.32. 17.32 0.86 असतं ना, त्याला 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर 8.6 होणार, त्याला डबल असा अंदाज बांधला. दिस इज इक्वेशन 6. ठीक आहे. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी कॅन इलिमिनेट P. दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे आहेत. सर्वजण बरोबर आहेत का? आधी सॉल्व्ह केले हे तुम्ही? केलेला आहे. केले सर. व्हॉट अबाउट अदर्स? येस सर केलं. हो केलेलं आहे. ओके, ज्यांनी सॉल्व्ह केलं नाही त्यांना थोडासा लागला तर वेळ देतो मी लिहिण्यासाठी. सॉल्व simultaneous equations 5 and 6. हे दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे आहेत. तर सॉल्व्ह करण्यासाठी वी कॅन इलिमिनेट P. For that purpose you have to divide equation 6 by equation 5. जे लोक सध्या सॉल्व्ह करतायत त्यांना थोडासा वेळ देऊ आपण. Divide equation directly equation 6 by equation 5. Okay. बघा काय आलं, P sin theta upon P cos theta. लिहून दाखवते का डायरेक्ट लिहू द्या? डायरेक्ट नको. P इंटू cos of theta ही लेफ्ट हँड साइड, बरोबर आहे का? सर P sin theta P 6 by sin 5. ओके 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 6/5 है ना. P sin theta divided by P into cos theta लिख equal to 17.32 याची राइट हँड साइड आहे. divided by minus 5. बघा आता P आणि P हे दोन कॅन्सल झाले. लहानपणची सगळ्यात आवडची गोष्ट आताची कॅन्सल करणं का नाही. त्या कॅन्सल करण्यामध्ये जो आनंद आहे तो दुसरा कशातच नाही, बरोबर आहे ना? येस. येस सर. शिक्षक सुद्धा फार अतिशय आनंदाने गणिताचे त्यातल्या त्याने, त्यामुळे कॅन्सल करून दाखवलं पाहिजे फिजिकली. ठीक आहे. साइन थीटा पण कॉस थीटा काय आलं? tan Tan theta. theta Tan theta is equal to minus 2 point something येईल, minus 2.6 3.46. Minus 3.464. 3.64. याच्यावरनं थीटा किती आला? no sir 3.46. 464. 3.464. 464. Okay. What is the value of theta now? 73.89. 73.89 degrees.
कॅल्क्युलेशन मध्ये पुन्हा एकदा एन्श्योर करा जो मोड आहे कॅल्क्युलेशनचा अँग्युलर तो डिग्रीज आहे का चेक करा. जो कॅल्क्युलेटरचा व्हाईट डिस्प्ले आहे त्याच्या टॉप राईट कॉर्नरला DEG 73.89. ठीक आहे. बघा बऱ्याच वेळेला इथं मी तुम्हाला एक जे हिंट सांगतोय, मी तुम्हाला सांगितलं कॅल्क्युलेशन इज नेव्हर अवर टार्गेट. बऱ्याच वेळेला उत्तर जे असतात ते आल्यानंतर आपण थोडा वेळ देऊन ते गिव्हन डेटाशी कम्पेअर केली पाहिजेत, म्हणजे आपल्याला समजू शकतं की वेदर दीज आन्सर्स आर राईट ऑर नॉट. ठीक आहे. लेट अस अज्युम हे 73.89 आपल्याला मिळालं नाही असं समजा मला थीटा मिळाला 54 डिग्रीज. एक आपण हायपोथेटिकल केस घेतोय. समजा मला थीटा मिळाला 54, तर तो बरोबर आहे किंवा नाही हे सुद्धा मला गिव्हन डेटाशी कम्पेअर केल्यावर समजू शकतं. ठीक आहे. कारण आपल्याला गिव्हन कंडिशन काय सांगते की जो अँगल थीटा आहे हा अल्फा पेक्षा जास्त आहे. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. त्यामुळे येणारा तुमचा थीटा जो आहे हा 60 पेक्षा जास्त असला पाहिजे. सो लुकिंग ऍट द डायग्राम, बऱ्याच वेळेला आपण सगळं कॅल्क्युलेशन मध्ये कुठेतरी गडबड होते आणि आपण त्यामुळे ज्यावेळी तुम्हाला उत्तर मिळतं त्यावेळी पुन्हा एकदा गिव्हन डेटाचा रिव्ह्यू घ्यायचा आणि इट विल गिव्ह यू द जजमेंट वेअर युअर कॅल्क्युलेशन्स आर करेक्ट ऑर नॉट. समजलं काय सांगितलं? Yes, sir. त्यामुळे आलेला थीटा जो आहे तो अल्फा पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे आपण ऍज पर द गिव्हन डेटा चाललेलो आहोत. ठीक आहे. व्हॅल्यू ऑफ थीटा कुठल्या तरी एका इक्वेशन मध्ये ठेवा. मध्ये ठेवायची. Yes, sir. व्हॅल्यू पुट अप करा थीटाची व्हॅल्यू. यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ The value of P सांगा किती आले? 58.17. 58.17 न्यूटन. Sir, theta negative येते. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. निगेटिव्ह याचा अर्थ तो क्लॉकवाईज असं सजेस्ट करतो, पण प्रॅक्टिकली आपण कोणती व्हॅल्यू घेणार आहे? पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज घ्यावी लागणार आहे. कारण जर तुम्ही थीटा निगेटिव्ह घेतला, गृहीत धरा थीटा किती आपला 73 आलं ना, मग जर तुम्ही 73 अँगल ने इन्क्लाइन असा जर पी घेतला, ठीक आहे, त्या कोर्सला काय नाव दिलं आपण? पी दिलं की नाही. जर पी समजा बाय मिस्टेक असा आला तुम्ही म्हणता त्यानुसार, तर हा पी आणि हा 15 न्यूटन यांचा रिझल्टंट कुठे यायला पाहिजे? फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये. आर यू गेटिंग? Yes. सर त्यामुळे Yes, yes. लॉजिकली पी हा तुम्हाला फर्स्ट क्वाड्रंट मध्येच घ्यावा लागेल, म्हणजे थीटा यू हॅव टू कन्सिडर टू बी पॉझिटिव्ह. याच्यासाठी पुन्हा एकदा लॉजिक सांगतो. आपण पूर्वी रिझल्टंट कॅल्क्युलेट करताना तुम्हाला आठवतंय का? टॅन थीटा काढताना
हॅलो, Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर. पूर्वी रिझल्टंट आपण कसा काढत होतो पाठीमागचा प्रॉब्लेम रेफर करा. R इज इक्वल टू जे फॉरवर्ड प्रॉब्लेम होते रूट ऑफ Summation of x square plus summation of समेशन एफ एक्स स्क्वेअर, बरोबर ना, yes. Yes, sir. प्लस समेशन एफ वाय स्क्वेअर, बरोबर आहे. त्यानंतर पाठीमागच्याच प्रॉब्लेम मध्ये रेफर करा, समेशन एफ एक्स होता, समेशन एफ वाय असा होता, आणि म्हणून तुम्ही पहिल्यांदा क्वाड्रंट डिफाइन केला. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. मग आपण थिटा इथं रिप्रेझेंट केला, आणि थिटा घेताना फॉर्म्युला काय होता? Tan inverse Tan summation of y divided by summation of x. टॅन इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाय डिवायडेड बाय समेशन एफ एक्स. आणि इथं समेशन एफ वाय आणि समेशन एफ एक्स च्या व्हॅल्यू आपण कशा ठेवल्या होत्या? Only magnitude positive. Magnitude. फक्त मॅग्नेट्यूड ठेवलं होतं. त्यामुळे इथं तुम्ही आहे अशा व्हॅल्यू ठेवल्या तरी पण तुमचा फर्स्ट क्वाड्रंट डिफाइन आहे. इज इट क्लिअर? त्यामुळे येणार निगेटिव्ह साइन निग्लेक्ट करा, पहिला पर्याय. अदरवाइज इथे ठेवतानाच पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू ठेवा. कोणतं बरं पडतं तुम्हाला? विच वन इज सुटेबल फॉर यू? ठेवताना पॉझिटिव्ह ठेवा. मग ठेवतानाच व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह ठेवा आणि क्वाड्रंट डिफाइन करा. क्वाड्रंट फर्स्ट डिफाइंड या केस मध्ये. जस्ट अ मिनिट. बघा, इट डिपेंड्स अपॉन यू. क्वाड्रंट आधीच डिफाइन करायचा असेल तर प्लस मायनसचा विचार करू नका, किंवा जर क्वाड्रंट डिफाइन झाला असेल तर निगेटिव्ह साइनचा विचार करू नका. ऍज पर युअर डिस्कशन ठेवतानाच पॉझिटिव्ह म्हणताय. पण थिटा 73.89 इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. एनी डाउट्स अबाउट दिस? No. No, sir. म्हणून मी तुम्हाला पाठीमागच्या प्रॉब्लेमचा पण रेफरन्स दिला. ओके, आता या बाबतीत कन्फ्युज व्हायची गरज नाही. इज इट राईट? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रंट जर डिफाइन आला असेल, निगेटिव्ह साइन आलं तरी सुद्धा ते दुर्लक्ष करा. अदरवाइज थिटा कॅल्क्युलेट करताना एफ वाय आणि एफ एक्स फक्त. सर लेक्चर चालू आहे, बोला की. ओके, सो नीड नॉट वरी अबाउट द निगेटिव्ह साइन और निगेटिव्ह थॉट्स. आयुष्यात जगण्यासाठी नेहमी निगेटिव्ह गोष्टी निग्लेक्ट कराव्या लागतात. डू यू अग्री? Yes. Yes, sir. त्यामुळे क्वाड्रंट जर डिफाइन असेल तर निगेटिव्ह साइनला महत्व द्यायचं नाही. थोडस हळूस आपण सब्जेक्ट शिकता शिकता लाईफ पण शिकायचा प्रयत्न करू. ओके, शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ विल सी अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इन विच सुरुवातीला आपण पाहिलं होतं की काय जॉमेट्रिकल फिगर्स रेक्टँग्युलर वगैरे दिलं, तिथं मोमेंट काढले होते, बरोबर आहे का? इन द सिमिलर वे रिझल्टंट काढताना सुद्धा काही जॉमेट्रिकल फिगर्स दिल्या जाऊ शकतात, त्याच्यामध्ये फोर्सेस दिले जातात. Can you see this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, so note down this problem.
जसं मोमेंटचे प्रॉब्लेम्स जॉमेट्रिकल फिगर्स मध्ये दिले जातात, तसं रिझल्टंटचे प्रॉब्लेम सुद्धा जॉमेट्रिकल फिगर्स मध्ये आपल्याला मिळू शकतात. दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल्स. फाइंड द रिझल्टंट ऑफ फोर्स सिस्टीम which is acting on equilateral triangle of 2 meter side. तर इथं हिडन डेटा काय सांगा, लेक्चर चालू सर 11 वाजेपर्यंत. You might have noted there are at least 10 people or 5 to 6 phone calls during the lectures. Okay. Actually, I am also tired of this, but I cannot avoid because it is allotted work. Okay. I hope it is not affecting your learning. काय फरक पडत नाही ना? No, sir. Oh, sir. There are some protocols. म्हणजे फोन नाही रिसीव्ह केला, आलेल्या व्यक्तीशी नाही बोललं तरी पण त्यांना वाईट वाटतं. आणि माझं टाइम टेबल सगळ्यांना कळवता येत नाही, बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे डिस्टर्बन्सेस राहतील. But do remember, it will not affect your understanding. That is my promise. The first thing we need to understand, whenever you are given the equilateral triangle, याचा अर्थ all the sides are equal in length. सर्व साइड किती आहेत? 2 मीटर लेंथचे आहेत, बरोबर आहे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. And each and every angle is 60 degree. 60 degree. एवढं सिंपल assumption जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर हा प्रॉब्लेम रुटीन प्रॉब्लेम आहे. आपला रिझल्ट काढण्यासाठी महत्वाचं काय लागतं? फक्त अँगल लागतो, बरोबर ना? Okay, can you tell me the steps? Sequence सांगू शकता लॉजिकल? Firstly, resolve all forces. Correct. Resolve all the forces horizontally and vertically. Find summation fx, summation fy, and then find r.
डायग्राम काढली आहे? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so instead of calculations, tell me what are the components of each and every force? For 100 Newton, horizontal component is 100 cos 30. Okay, 100 Newton. This is horizontal component. This is vertical component. Inclination with the horizontal किती दिलाय? 30 degrees. 30 degrees. 30 degrees. So 100 into cos 30 will be the horizontal component. Vertical component will be 100 sin 30. 100 into sin 30. So first force is resolved. Then for 70 Newton force, horizontal component will be towards left, vertical component will be upwards. Inclination with the horizontal आपल्याला लागतं जे ऑलरेडी अवेलेबल आहे, बरोबर आहे? Yes. Yes, sir. इन्क्लिनेशन त्यामुळे चेंज करायची गरज नाही. त्यामुळे हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आला 70 into Cos. cos of 60 आणि वर्टिकल कंपोनंट आला 70 into Sin sin 60. So second force is resolved. $50 Newton force. Both of its components will be negative. This is X component. This is Y component. बरोबर आहे? आणि हॉरिझॉन्टल चे अँगल किती आहे? इन्क्लिनेशन विथ द हॉरिझॉन्टल किती घेणार? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. inclination with the horizontal for 50 Newton force. 60 degrees. 60 It will degrees. be once again 60 degrees. So horizontal component is 50 into cos of 60. Vertical component will be 50 into sin 60. into sin of 60. And now it is very simple. Go for summation fx, summation fy, and find the resultant. So step number 1, resolve all the forces horizontally and vertically considering their inclination
हॉरिझॉन्टलशी जो अँगल आहे तो विचारात घेऊन रिझोल्युशन करा. ते ऑलरेडी केलेलं आहे, बरोबर आहे. स्टेप नंबर 2, फाइंड summation fx and summation fy. सगळं आपण खूप प्रामाणिकपणे करतो. जर तुम्ही हे नोटबुक मध्ये लिहित नसाल किंवा टाइमपास करत असाल तर याची किंमत नक्की मोजावी लागणार आहे. त्याला ऑनलाईन एक्झाम जाहीर झालेली आहे. बातम्या ऐकल्या ना? Yes, sir. म्हणून जर आपण निष्काळजी राहिलो, नुसतं लेक्चर चालू करून फोन कुठं फेकून दिला किंवा वहीत लिहित नसलो तर आपल्या कर्माचं फळ आपल्याला व्याजासहित मिळणार आहे फायनल एक्झाम मध्ये. मेकॅनिक्स इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट. जे निष्काळजी आहेत त्यांनी लक्षपूर्वक ऐका. निष्काळजी राहिला तर त्याचं फळ मिळणार आहे. बी सिन्सिअर, शो युअर इन्व्हॉल्वमेंट. दॅट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ऑनलाईन एक्झाम मध्ये पण अवघड पेपर निघू शकतात. समेशन एफएक्स इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम 100. समेशन एफएक्स घेतोय म्हणजेच फक्त हॉरिझॉन्टल कंपोनेंटचा विचार करतोय तिन्ही फोर्सच्या. 100 cos 30 साइन कन्व्हेन्शन नुसार कसा आहे? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. 100 into cos of 30. Then 70 sin 60 is the next horizontal component. As per sign convention, it is negative. Therefore, minus 70 into it's cos पाहिजे, sorry. Same झाला का? into cos of 60. 60, बरोबर आहे. Then 50 Newton force. Once again, its horizontal component is negative. Therefore, minus 50 into Cos Cos 60. cos of 60. One step add करा calculation ची. ते काय तर मी करत नाही. Summation fx equal to, tell me the final value. 26.6. 26.6. प्लस येते ना? हाँ. 26 point पुढे काय 6 पुढे काय आहे का? No, sir. Only. Okay. आणि युनिट आहे न्यूटन. This is the first value for our reference. Similarly, summation fy. Summation fy will also have 3 components. त्यापैकी 100 न्यूटन जो आहे त्याचा वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड आहे, मीन्स इट इज पॉझिटिव्ह. सो प्लस साइन बाय डिफॉल्ट आहे 100 into साइन ऑफ 30. 100 into साइन ऑफ 30. करेक्ट. 70 sin 60. 70 न्यूटनचा वर्टिकल कंपोनेंट सुद्धा पॉझिटिव्ह आहे. देअरफॉर प्लस 70 into साइन ऑफ 60. आणि 50 न्यूटनचा वर्टिकल कंपोनेंट हा डाउनवर्ड आहे. कॅन यू ऑब्झर्व इट? So it will be negative. Yes, sir. 50 into sin of 60. So find the value of summation fy. Value is 67.3. 67.32. Positive Yes. Yes. 67.32. बघा summation fx summation fy दोन्ही पॉझिटिव्ह आलं. It also means that काय झालं याचा अर्थ? Resultant is First also. quadrant. Resultant will be in the first quadrant. समजतंय का? ते लगेच रिप्रेझेंट करायचं का?
रिप्रेझेंटेशन करूया लगेच, काय हरकत नाही. Summation fx 26, summation of y 67. This is summation fx. Summation fy, this will be resultant. And we have to find out theta, inclination with the horizontal. So point number 3, we want to find out the resultant. R is equal to square root of summation fx square plus summation fy square. Substitute the values. And tell me the final value of R. R is equal to 72.3. 72.3846. 62 का 72, 72. 72. 72.38. 38. 3846. 6 46. 46. Others, you can check your answer. Is it coming accordingly? Confirm करा बाकीच्यांनी. Theta is equal to tan inverse of summation fy divided by summation fx. इथं फक्त मॅग्निट्यूड सबस्टिट्यूट करतोय, इथं काय प्रॉब्लेम येणार नाही. दोन्ही पॉझिटिव्हच आहेत. Sir, value हा सांगा ना. माझ्याकडे सोल्युशन नाहीत बाळांनो. किती? 2.5308. नाही, तुम्ही समेशन fy समेशन fx Theta is equal to 68.49. ओके. अदर्स सबस्टिट्यूशन चेक करा. Yes, sir. बरोबर. 68.49.
डिग्रीज. सर्वसाधारण बघा, मी तुम्हाला सांगतो समेशन एफ एक्स हे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन पहा मी जे दाखवतोय ते. थिटा किती येतो याचं तुम्हाला जजमेंट येऊ शकतं. समेशन एफ एक्स किती आहे? 26 आहे, बरोबर आहे का? आणि समेशन एफ वाय किती आहे? 67 आहे. तर समेशन एफ वाय आणि समेशन एफ एक्स यांच्यापैकी जो जास्त आहे त्या दिशेला तो झुकलेला असणार आहे. येस ऑर नो? Yes, sir. त्यामुळे तो Yes, 45 sir. पेक्षा जास्त असणार आहे. आर यू गेटिंग द लॉजिक? Yes, sir. Yes, sir. नेहमी लक्षात ठेवा थिटा बरोबर किंवा नाही कसं ओळखणार? समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय 90 डिग्री डिवाइड करणारी 45 ची लाईन असते. तर समेशन एफ एक्स जर जास्त असेल तर थिटा हा 45 पेक्षा कमी येणार. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. आणि जर समेशन एफ वाय जास्त असेल तर थिटा 45 पेक्षा जास्त येणार. So with that logic, 68 seems to be the correct answer. Others, have you verified this? Yes, sir. Yes, sir. And at the end, you have to stamp your authority on this answer. Kalinar, answer. The resultant of the मी जर शेवटी कन्क्लुजन लिहित नसाल याचा अर्थ काय होतो? तुम्ही मॅच जिंकताय पण ट्रॉफी उचलत नाही. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नुसती कॅल्क्युलेशन करून सोडणं म्हणजे काय झालं? मॅच जिंकली, उड्या मारत बाहेर आला, बरोबर ना? पण शेवटी आन्सर लिहिण्याचा अर्थ काय असतो? ट्रॉफी घेण्याचा असतो. सो नेव्हर फॉरगेट टू मेन्शन द आन्सर. द रिझल्टंट ऑफ द फोर्स सिस्टीम हॅज magnitude how much? 72.346 Newton, and it makes Inclination with horizon. correct 68.49 4. degrees with the horizontal and lies in the first quadrant. एवढं एक वाक्य जर वाचलं तर जगामध्ये वेळ कोणाला नसतो. वरचे कॅल्क्युलेशन बघण्याचा दृष्टिकोन सुद्धा पॉझिटिव्ह होतो. कुठलं काय म्हणा पेपर लिहायचं ना आता नुसतं ऑनलाईन आता. But remember, marks are temporary, knowledge is Semester online permanent. होणार आहे का फायनल? हा? सेमिस्टर ऑनलाईन होणार आहे की फायनल? सेमिस्टर सेमिस्टर एक्झाम फायनल होणार आहे ही सेमिस्टर एक्झाम ऑनलाईन होणार आहेत की फायनल एक्झाम? काल अनाउन्समेंट झाली ना बाळा. 15 फेब्रुवारी पर्यंत कुणीही कॉलेजमध्ये यायचं ना असं जाहीर झालंय. आपण डिसेंबर मध्ये सुरुवात केली आहे म्हणजे तिथून पुढे 2 महिने होतात. 2 महिने जर ऑनलाईन टीचिंग झालं तर एक्झाम आपण ऑनलाईनच एक्सपेक्ट करूया. पण ऑफिशियल नोटिफिकेशन साठी वाट बघावी लागते आपल्याला. त्यामुळे सध्या आपण फक्त गेस करू शकतो. ओके, Okay, आर sir. यू लिस्निंग? सध्या फक्त गेस वर्क होऊ शकतं. त्यामुळे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल फोकस ऑन द एमसीक्यूज. उद्या मी कदाचित आउट ऑफ कॉलेज असेल त्यामुळे दुपारी जर एक लेक्चर मिळालं तर घेतो आणि आपण त्यावेळी एमसीक्यू डिस्कस करूया. एमसीक्यू नको, आधी थोडीशी थिअरी डिस्कस करूया. चॅप्टर मध्ये राहिलेले 2-3 पॉईंट थेरॉटिकल आहेत ते घेऊया, एमसीक्यूज घेऊया. आणि ते शेवटच्या पॉईंट वरचे प्रॉब्लेम जे आहेत ते बरेच कॉम्प्लिकेटेड असतात. आता एक्झाम मध्ये आपण न्यूमरिकल कमी सोडवणार गृहीत आहे, बरोबर आहे ना? So hereafter now we can surely focus on the MCQs. Is that fine? Yes, सर sir. टेस्ट किती मार्काची? युनिट टेस्ट ज्याला आपण चॅप्टर टेस्ट म्हणतो
ऍट द एंड ऑफ इच चॅप्टर असते ती 20 मार्काची असते आणि हा. 2 चॅप्टर वरती किंवा ऍट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ एक ISC होते ती 30 मार्काची असते. आणि सर सेमिस्टर किती मार्काची असते? तुम्ही पहिल्या लेक्चर नव्हता का बाळा? नाही सर, जरा म्हणजे रेंज गेली होती त्याच्यामुळे नव्हते मी. रेंज आता आहे का रेंज? हो आहे. तर फायनल युनिव्हर्सिटी एक्झाम ही 70 मार्काची असेल. ठीक आहे, ती ऑनलाईन का ऑफलाईन ह्याचा निर्णय विद्यापीठ देतं. पण आता जर कॉलेजेस म्हणजे टीचिंग लर्निंग फिजिकली बंद असा काल आदेश आलाय, त्यामुळे एक्झाम कशी होईल याचा फक्त अंदाज बांधू शकतो आपण. नंतर टोटल जे चॅप्टर आहेत त्यापैकी प्रत्येक चॅप्टरवरची एक्झाम जी आहे त्याला आपण युनिट टेस्ट चॅप्टर टेस्ट म्हणतो, ती 20 मार्काची असते. आणि 2 चॅप्टर वरती 1 किंवा पहिल्या महिन्याच्या शेवटी, दुसऱ्या महिन्याच्या शेवटी आणि तिसऱ्या महिन्याच्या शेवटी सेमिस्टर मध्ये 3 ISC होतात. त्या प्रत्येकी 30 मार्काचे असतात. त्या 3 ISC पैकी जे बेस्ट 2 परफॉर्मन्स आहेत ते काउंट होतात. विद्यापीठाच्या एक्झामचे 70 मार्क आणि ISC चे बेस्ट 2 30 असे 100 ची गोळा बेरीज होते. हे 100 झाले प्लस 25 मार्क्स जे आहेत ते तुमचे जर्नल असाइनमेंट राईटअप साठी असतात, त्याला ICA असं म्हणतात. ओके सर, ओके. थँक्यू सर. थँक्यू. एक्झामचा विषय काढत जाऊ नका, मला पण भीती वाटते. ओके, शॅल वी कंटिन्यू? जस्ट जोकिंग. You should be focused on exam. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. थोडं हसत खेळत शिकलं पाहिजे ना, जास्त टेन्शन घेऊन तर काय उपयोग आहे? टेन्शन घेतल्यावर इफिशियन्सी उलट कमी होते, बरोबर ना? Yes. Yes. Okay, write down next problem for you. Find resultant of given force I think you need dimensions. Dimensions काय करणार? Dimension moment साठी लागतात ना. तर फक्त angle sufficient आहेत. 70 Newton horizontal, 30 Newton 20 degrees. Last time we expected. मागच्या वेळचा पण अनुभव सांगायला हरकत नाही. व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐका. Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे काय जर गोंधळ झाला तर परत तुम्ही सावध राहावं, बरं का? लास्ट टाइम आम्ही असं एक्सपेक्ट केलं की ऑनलाईन सगळं सुरू झालं होतं फेब्रुवारी मध्ये आणि एप्रिल मध्ये वगैरे कोरोनाची भयंकर लाट आली आणि पुन्हा एकदा ऑनलाईन एक्झाम असं जाहीर झालं. 1 मार्काचे प्रश्न असतील असं गृहीत धरलं गेलं आणि आमच्यासारख्या काय भोळ्या बाबडांनी असा अर्थ गृहीत धरला की जर 1 मार्काला प्रश्न पडणार असेल, थेरॉटिकल MCQ सोडून द्या, कन्सेप्च्युअल MCQ, जर 1 मार्काला न्यूमेरिकल पडणार असेल तर ते कमी लेंथी असेल, प्रायमरी टाईपचं असेल असं गृहीत धरलं. पण काही विचारवंतांनी 5-5, 6-6 मार्काचे न्यूमेरिकल 1 मार्काला विचारले आणि विद्यार्थ्यांना पेपर कव्हर झाला नाही. आर यू लिस्निंग? Yes, sir. Sir. Yes, sir. त्यामुळे ऑनलाईन एक्झाम झाली म्हणजे आपण सुरक्षित आहोत, बरोबर आहे का? त्यांनी 1 मार्काला विचारला जो प्रश्न त्याचा ऍक्च्युअल वेटेज 5-6 मार्काचं होतं. त्यामुळे 50 जण जर एकत्र बसले परीक्षेला तरी पेपर कव्हर झाला नाही. आर यू लिस्निंग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. त्यामुळे ऑनलाईन आहे, सुरक्षित आहे हा भ्रम डोक्यातून काढून टाका. Okay, shall we take attendance now? Yes, sir. त्यामुळे सर्वच्या सर्व गोष्टी तुम्हाला ओपनली सांगत आहे. नॉर्मली कुठलाही सामान्य माणूस असं एक्सपेक्ट करतो की ऑनलाईन एक्झाम आहे, थेरॉटिकल MCQs असावे, 1 मार्काला असावे, कन्सेप्च्युअल MCQs असावे आणि जर न्यूमेरिकल विचारलं तर ते कमी लेंथी असावे 1 मार्काला. पण
शेवटी फायनली काय आपल्या समोर वाढलं जातं हे आपल्या हातात नाही. सो बी सिन्सिअर and prepare for all the numericals along with theoretical MCQs. Roll number 1, प्रेझेंट सर. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4. Roll number 4, 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10. Present, sir. रोल नंबर 4 प्रेझेंट आहेत, आलं लक्षात. ठीक आहे. 11, Present, sir. 12, Yes, sir. 13, Yes, sir. 14, 15, Present, sir. 16, Yes, sir. 17, Yes, sir. 18, Yes, sir. 19. Roll number 19, Yes, sir. 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. 22, Present, sir. 23, प्रेझेंट सर. 24, Present, sir. 25, Yes. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Yes, sir. 30, 30, 31 आहेत प्रेझेंट. 31, 31 ऍबसेंट. 32 आहेत. Yes, sir. 33, 33, 33 नंबर ऍबसेंट. 34, 34 ऍबसेंट. 35, 36, Present, sir. 37, Yes, sir. 38, 38 Present. 39. Present, sir. रागात नको, भीती वाटते. 39, Present, sir. 40, Yes, sir. 41, 41 ऍबसेंट. 42 आहेत. चला 43, Yes, sir. Sir. 44, 42 आहेत. 44 आहेत. चला 45, Present, sir. Yes, sir. Present, sir. 46, 46, 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, 50, Present, sir. 51, Yes, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57 आहेत. आवाज येत नाही. ठीक आहे, काय तर प्रॉब्लेम असेल. 58, Present, sir. 59, Yes, sir. 60, Yes, sir. 61, Yes, sir. 62, 62, 63, 63 पण ऍबसेंट आहेत. ठीक आहे, शॅल वी स्टॉप हिअर? 33, sir. Present. आवाज येत नव्हता नेटवर्क प्रॉब्लेम मुळे. 33, 33 कुठे बाळा तुमचं नाव? गोडसे समाधान. समाधान गोडसे. ठीक आहे. नेटवर्क साठी काय तर करा. काय महत्वाच्या वेळेला नेटवर्क जाते. अटेंडन्स सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते, बरोबर ना? Yes, sir. चला थांबायचं. थँक्यू.